मन कान नबिय्युं व आदमु बैनि रूहि वल जसद व अला आलिहि इलल अबद अम्मा बादु फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बलगुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वद्दाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकार खैशहरानम अगिस्नी या रसूलल्लाह परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूलल्लाह गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए ईमान मददे बेगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात कुश्ती बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाखे पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। आओ सबसे पहले आकाए नामदार मदीने के ताजदार माई आमिना के दिलदार गरीबों के गमखार बेकरार दिलों के करार पूरी जन्नत के सरदार हश्र के मददगार महबूब परवरदिगार अरे जिनके माथे पे है नूरानी दस्तार जिनके चेहरे से निकलते हैं अनवार जिनके हाथों में है निजामे संसार अरे जिनका है दुनिया में सबसे बड़ा दरबार वही आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमाम अहबाब मिलकर बाआवाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदुल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ दिनों पहले पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत पीर सैयद ताज मोहम्मद बापू साहब किबला का मुझे हुक्म हुआ कि आपको इस प्रोग्राम में हाजिरी देनी है। मैंने वादा किया और मेरे रब के फजल से आज ये वादा पूरा हुआ और मैं आप लोगों के दरमियान हाजिर हूँ। सदारत पीर सैयद अलाउद्दीन बापू साहब किबला और सैयद शाहरुख बापू साहब किबला मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मौलाना इस्माइल साहब से और दीगर उलमा इकराम मौलाना अब्दुल हादी वगैरह जो भी उलमा हैं उनसे स्टेज भरा हुआ है। आप अपने माथे की आंखों से इन मुकद्दस चेहरों का ज़ियारत कर रहे हैं जो इस्लाम के सिपाही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे रहबर अल्लाह ने मुसलमानों के बीच में अता फरमाए हैं। इन रहबरों को देखकर हमारा दिल ये कहता है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे इतना ये निखर जाएगा।
इस्लाम की फितरत में। और सुनो, हम तो सुन्नी हैं, थोड़ा मोहब्बत से कह दो सुभान। हम तो सुन्नी हैं और हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने हमें ये तालीम दी है और हुजूर की अजमत ऐसी समझाई है, या रसूलल्लाह ना आप खुदा हो न जाते खुदा से जुदा हो। अल्लाह को मालूम है कि क्या जान ये क्या हो, मैं ये क्यों कहूं कि ये अता हो वो अता हो। वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहो में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। मंगता तो है मंगता, कोई शाहो में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और कहे मंगते का भला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दें और कहे मंगते का भला हो। ढूंढा ही करे उसे सदर महशर के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। ढूंढा ही करे उसे सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हजरात, आज हम अल्लाह के वली के उर्स में जमा हुए और वली की डेफिनेशन, वली का मतलब हम किसी किताब से नहीं, हम औलिया अल्लाह की तालीम से और उनके वाक़ये से लेके चलना चाहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह के बड़े मुकर्रब और प्यारे वली हैं जिनका नाम है महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। बड़े प्यारे वली हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक आलिम मुरीद बनने के लिए आया। महबूब इलाही की बारगाह में आलिम मुरीद बनने के लिए आया। मगर वली सिर्फ चेहरे नहीं देखते हैं, दिलों को देख लिया करते हैं। दिलों को देख लिया करते हैं। महबूब इलाही ने उसके चेहरे को देखा, दिल को देखा। कहा मौलाना साहब, आलिम साहब, अभी आप रुकें, मैं आपको बाद में मुरीद करता हूं। आप कुछ अरसा मेरी सोहबत में बैठे, मेरी महफिलों में आप जो हैं वो हाजिरी लगाएं, फिर मैं आपको मुरीद करता हूं। मौलाना साहब बैठे, शाम हुई ना शाम, तो मौलाना साहब कहने लगे महबूब पाक अब मुझे इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूं। महबूब इलाही ने कहा कि आप मुरीद बनने के लिए आए थे, सुबह से लेके शाम तक आप बैठे हो और अब आप जाना चाहते हो, मुरीद नहीं बनना। उसने कहा हजरत मैंने ये सुन रखा था कि आप महबूब इलाही हैं। हजरत मैंने सुन रखा था कि आप अल्लाह के वली हो, मगर मैंने आपकी सुबह से लेके शाम तक की जो महफिलें देखी, आपका कारोबार देखा, आपका कामकाज देखा, तो मेरे दिल में जो आपकी इज्जत थी ना वो कम हो गई। जो इज्जत थी वो कम हो गई। महबूब पाक ने कहा क्यों ऐसा हुआ? उसने कहा मैं तो ये सोच के आया था कि महबूब इलाही मतलब एक दो महफिलें तो अल्लाह के हुजूर लगाते हो, महबूब इलाही और अल्लाह का वली मतलब दिन रात इबादत करते होंगे। मगर हजरत मैंने आपको देखा कि आप सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में रहे। कोई दुखी आता है तो उसके दुख में भागीदार बन जाते हो, कोई परेशान हाल आता है तो उसके लिए हाथ उठा के दुआ करते हो। फर्ज नमाजों के अलावा मैंने आपको मुसल्ले पे नहीं देखा, आप तो अपनी मसनद पे बैठे हो। महबूब इलाही मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे तूने दिन देखा है, एक रात भी देख ले, एक रात भी देख ले, दिन देखा है। अल्लाह अकबर। उसे रात रोक कर महबूब पाक ने और परेशान कर दिया और मुश्किल में डाल दिया।
अल्लाह अकबर, ईशा की नमाज हुई, महबूब पाक ने फरमाया इसका बिस्तर मेरे बिस्तर के पास लगाओ। लगा दिया गया। महबूब पाक कुछ वज़ाइफ पढ़े, सो गए, और वो तो पूरी रात नफल पढ़ता रहा। जब रात का एक हिस्सा बीता, महबूब पाक तहज्जुद के लिए उठे, फिर तहज्जुद की नमाज अदा की, और महबूब पाक तो फिर सो गए, मगर वो पूरी रात मुसल्ले पे बैठा रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादात किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हनीफ बापू की तशरीफ आवरी हुई, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा फिद दुनिया व अहसनुल जज़ा। सुभान अल्लाह, रसूल के चेहरे का आप दीदार कर रहे हो, और माशाअल्लाह अब जलवा नुमा है। महबूब पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उसको परेशानी में डाल दिया, और सुबह हुई ना फजर के बाद वो कहने लगा हुजूर अब मैं जाऊं। महबूब पाक ने फरमाया कि तूने दिन मेरे साथ गुजारा है, रात मेरे साथ गुजारी है, मगर बेटा सोया नहीं, थोड़ी देर सो जा, थोड़ी देर सो जा, आराम कर ले। उसने कहा ठीक है। फजर के बाद उसका बिस्तर था, उस बिस्तर पे वो लेट गया, और जैसे ही आंख खुली, नींद पूरी हुई, सीधा महबूब पाक के कदमों में गिरा, और कदमों में गिर के कहते हैं हुजूर मैं तो आपका मकाम जानता ही नहीं था। सरकार महबूब पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तूने क्या देख लिया सोने के बाद? देखा क्या? उसने कहा हुजूर मैं सोया ना तो मैंने जमीन पर सारे इंसानों को देखे, और सारे इंसानों में मैंने मोमिनीन को देखा, तो उनके दिलों पे एक नूर की मोहर थी, उनके दिल रोशन थे, उनकी नूर से, उनके दिलों से नूर की शवाएं निकल रही थी। महबूब पाक, मगर मैंने अपने दिल की तरफ देखा ना तो नूर आता था फिर चला जाता था, मतलब लाइट जलती थी बुझती थी, जलती थी बुझती थी। और उस वक्त मैंने सोचा कि चलो मेरा अपना हाल ये है, मैं महबूब इलाही की तरफ देखूं, तो जब मैंने ख्वाब में आपकी तरफ देखा ना तो आपके दिल से इतनी रोशनी निकल रही थी कि रूहे जमीन के सारे मोमिनीन के सीने आपके सीने की वजह से जगमगा रहे। उसने कहा हुजूर मैं समझा कुछ नहीं, मैं समझा कुछ नहीं, बस ये देख के आपके मुहिब्बीन में दाखिल हो गया, मुझे इतना परेशान करने की वजह क्या थी? महबूब पाक ने फरमाया आलिम साहब तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या बात थी? कहा बात ये थी कि विलायत न मुसल्ले पे बैठने का नाम है, विलायत न सजदे करने का नाम है, विलायत न कुरान पढ़ने का नाम है, विलायत अपने आप को अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द कर देने का नाम है। साथियों पता चला कि मुसल्ले पे बैठकर इबादत करने वाला हर इंसान वली नहीं हो सकता, मगर जब वली को देखोगे ना तो वो मुसल्ले पे जरूर बैठे हो। मुसल्ले पे बैठने वाला हर शख्स वली नहीं होता, पर हर वली को जब देखो तो उनके सजदों में मौला ताला की इबादत की तड़प नजर आती है। जब हर वली को देखो तो उनके जिंदगी के मामलात में इबादत की खुशबू नजर आती है। पता चला वली इबादत से नहीं अल्लाह के फजल से बना करते, वली इबादत से नहीं अल्लाह के फजल से बना जाता है। और साथियों आज इस दौर के अंदर हम जिस चीज को सबसे कम पाते हैं और सबसे बड़ी हमारी परेशानी की वजह यही है कि हमारे दिलों के अंदर खुलूस खत्म हो चुका है, हमारे दिलों में लिल्लाहियत खत्म हो चुकी है। आप देखो कि कारोबार कर रहा हो ना कोई कारोबार, और कारोबार में अगर कोई बंदा डॉक्टर हो और वो अपने मरीज का काम दिल से ना करे ना तो उसका हुनर उसके कोई काम करे।
अगर कोई मैकेनिक है और दिल से गाड़ी का काम न करे, उसे समझे बगैर खाली गाड़ी खोल के बैठ जाए फिर बंद कर दे, वो गाड़ी कभी दुरुस्त नहीं कर सकता। आज हमारे दिलों में खुलूस, लिल्लाहियत ये उस हद तक खत्म हो चुकी है कि अक्सर लोग महफिलें भी इसलिए रखाते हैं कि दुनिया को अच्छा लगे। महफिल में आने वाले भी इसलिए शायद आते हैं कि समाज और गांव वालों को अच्छा लगे, मगर यही तेरा अमल अगर अल्लाह के लिए हो, अगर अल्लाह के लिए अमल होता। उलमा बैठे हैं, सादात बैठे हैं, मैं इनके कदमों को चूमते हुए आपकी बारगाह में अर्ज करता हूं, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका कहते हैं कयामत के दिन एक बंदा आएगा जिसके पास नमाजें होंगी, मेरा रब उसके मुंह पे उसकी नमाजें मार के फरमाएगा, जा उसके पास इस नमाज का फायदा ले जिसके लिए पड़ी थी। मेरे आका कहते हैं कयामत के दिन सखी आएगा, मेरा रब उसके मुंह पे सखावत मार के कहेगा, जा इस सखावत का फायदा उससे ले जिसके लिए सखावत की थी। आका कहते हैं रिया ये अमल को खराब और बर्बाद कर देती है, कयामत के दिन तुम्हारी एक नेकी वो काम आएगी जो अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए की होगी। हमारे अंदर से लिल्लाहियत खत्म हो गई, हमारे अंदर रिया ये तबीयतों में बस गई। महल्ले में नमाजी अगर कोई न कहे ना तो नमाजी साहब मस्जिद में ना दिखे, महल्ले में कोई हाजी साहब न कहे तो हाजी साहब नाराज हो जाए, अरे तूने आज महल्ले वालों के लिए तो नहीं किया ना, अल्लाह के लिए किया। कहो मचल के सुभान अल्लाह। અને બીજી વાત તમને હવે ગુજરાતીમાં કહું, કયો સુભાન અલ્લાહ। આપણે લિલ્લાહિયત અને ખુલૂસ વગરની જિંદગી જીવીએ ને, આખી જિંદગી ઇબાદત કરતા રહીએ ને, પણ ઇબાદત કોઈ મતલબની નથી, પણ આપણા અંદર એક અમલ અલ્લાહ વહદહુ લા શરીક માટે હોય, આપણી એક નેકી એવી કે ઈ અલ્લાહને રાજી કરવા માટે હોય, તો સાહેબો પછી આ વિલાયતના દરબારો તમારા માટે વિલાયતની મંજિલો ખુલતી જશે। આ લોકો જે મુલ્કના હતા, જે ધરતીના હતા, જે સમાજના હતા, ઈ બધુંય મૂકીને આપણા વચમાં ઇસ્લામની દાવત લઈને આવ્યા, આપણા વચમાં ઈમાનની દાવત લઈને આવ્યા, આપણને ઇન્સાનિયતનો પાઠ પડાવ્યો। સાહેબ એમના બી મા બાપ હતા, એમનો બી પરિવાર હતું, એમનો બી કુટુંબ અને કબીલો હતો, પણ એમણે દીન ખાतिर બધુંય મૂકી દીધું। આપણે દીન ખાतिर એક સજદો નથી કરી શકતા, એમણે અલ્લાહ ખાतिर આટલી મોટી કુરબાનીઓ દીધી, પણ આપણું અમલ અલ્લાહ ખાतिर નથી, સમાજ ખાतिर છે, માણસો ખાतिर છે। અને સાહેબ આપણા અંદર આજના સમયમાં ખુલૂસ ઈ નસીબ થવું ઈ બી બહુ ખુશ નસીબ માણસોનો હિસ્સો છે। ખુલૂસ વગરનું આપણે જીવા માંડ્યા છે। પણ તમે જાણો છો સૈયદના જુનેદ બગદાદી રદિયલ્લાહુ અન્હુ ને, જેણે મારા પીર સરકાર ગૌસે આઝમ પીરાને પીર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ના આવવા પહેલા એમના આવવાની બશારત આપી હતી અને કીધું હતું કે બગદાદની સરજમીન ઉપર એક સૈયદ આલે રસૂલ પેદા થશે, જે એલાન કરશે કે મારો આ કદમ ઓલિયા અલ્લાહની ગરદન ઉપર છે। જ્યારે એ એલાન કરે ને ત્યારે બગદાદ વાળાઓ તાજ્જુબ ન કરતા, પોતાના સરોને ઝુકાવી દેજો, કેમ કે ઈ જેના ઉપર કદમ મૂકી દેશે અલ્લાહ એને પોતાનો દોસ્ત બનાવી લેશે। ગોસ્પાક હજી આવ્યા નથી, એમના પહેલે સરકાર જુનેદ બગદાદીએ બશારત દીધી, પણ સરકાર જુનેદ બગદાદીનો અમલ જોવો ને તો એમની જિંદગીમાં કેવો ખુલૂસ હતો, કેવી લિલાહિયત હતી કે હર અમલ અલ્લાહ માટે, હર અમલ અલ્લાહ માટે, હર કામના પાછળ અલ્લાહની ખુશનુદીની નિયત હતી એમની। અને સાહેબ એમના એક શાગિર્દે, એમના એક ખલીફાએ, એમના એક ચાહવાવાળાએ સરકાર જુનેદ બગદાદીને સવાલ કર્યો કે એ જુનેદ બગદાદી, તમને આ ખુલૂસ અને લિલ્લાહિયત ક્યાંથી મળી? કોઈ ગરીબ આવે છે તો બી તમે એમના સાથે સારા અખલાકથી વાત કરો છો, તમે એને દિલથી માન આપો છો,
તમે હર કામ દિલથી લિલ્લાહિયતથી કરો છો, આ ખુલૂસ તમે ક્યાં શીખા છો? તો સરકાર જુનેદ બગદાદીએ કીધું કે મેં આ ઇલ્મ ઉલમાથી હાસિલ કર્યું અને મારા ઇલ્મમાં અમલનો જામો મારા પીરે પહેરાવ્યો, પણ મેં છે ને ખુલૂસ ઈ એક હજામથી શીખું છું. એક વાળ કાપવા વાળા હજામે મને ખુલૂસ શીખડાવ્યો, લિલ્લાહિયત શીખડાવી. જુનેદ બગદાદી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ને એમના શાગિર્દો પૂછે છે કે શું ઈ હજામ, શું ઈ વાળ કાપવા વાળો આલિમ તો મૌલાના હતો? જુનેદ બગદાદી કે તમે એના આલિમ અને મૌલાનાની વાતો કરો છો? ઈ બિચારાને તો ખબર નથી નામે લખતા આવડતું હતું કે નહીં. એને તો ઈ નહોતી ખબર પડતી કે નામ કેવી રીતના લખાય. તો કીધું હજરત ઈ તમારો ઉસ્તાદ કેવી રીતના થયો? સરકાર જુનેદ બગદાદી રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુએ કીધું વાત ઈ છે કે જ્યારે હું નાનો હતો ને ત્યારે મારા વાલિદ સાહેબે, મારા અબ્બાએ મારો હાથ પકડી અને મારા ગામથી ઘણો દૂર મને પડવા માટે મોકલી દીધો, ઇલ્મ હાસિલ કરવા માટે. અને મને કીધું કે જુનેદ, જ્યાર સુધી તારા સીનામાં કુરાન ના વસી જાય ને, જ્યાર સુધી તું ફકાલા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના શીખી જા ને, ત્યાર સુધી મારા ઘરનો દરવાજો જોવા આવતો નહીં. મારા ઘરનો દરવાજો જોવા ત્યાર સુધી નો આવતો, જ્યાર સુધી તારા દિલમાં કુરાન નો વસી જાય. આલિમ બનવા માટે મૂક્યો. અને સાહેબ આજે તો આપણે મજલિસમાં અને મહેફિલમાં આવવા માટે પણ સમય અને મોકો અને એમ જોઈએ કે ભાઈ હવે હું જઈશ તો હારું લાગીશ કે નહીં, પણ ઇલ્મની કદર તમને સાહેબ શું ખબર પડે? ઇલ્મ અમારા ઉલમાએ, અમારા બુઝુર્ગાને દીને જેવી રીતના હાસિલ કર્યું છે ને સાહેબ, કોક દી બેસીને પડજો એમને. અને સાહેબ ઈ બી દિલમાં જગ્યા આપજો કે ઇસ્લામ જાહિલોનો અને અભણોનો મઝહબ નથી. ઇસ્લામ તો ઇલ્મ દોસ્ત મઝહબ છે. આની અંદર તમે હર વલીને ઉપાડીને જોવો, એમણે પહેલે તાલીમ હાસિલ કરી છે, બાકીની જિંદગીમાં તાલીમ આપી છે. સુબહાનલ્લાહ. નારે તકબીર, नारे रिसालत, जश्न उर्स मुक़द्दस, सादात किराम. તમે જેટલા વલી અલ્લાહને જાણી હકતા હો જોવો, એ ઓલિયા અલ્લાહની જિંદગીમાં એક સબક તમને જરૂર મળશે. એમણે પહેલે તાલીમ લીધી અને બાકીની જિંદગીમાં તાલીમ દીધી. સરકાર ગરીબ નવાઝને જોવો, हुजूर गौस पाक ने जो, सीरी सख्ती ने जो, साबिर पाक ने जो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने जो, अरे शेख निजामुद्दीन औलिया ने जो. અને સાહેબ આજે તો આટલી બધી સહુલતો, આટલા સારા સારા સાદાત અને આટલા સારા ઉલમા હોવા છતાં પણ માણસોને ઇલ્મ હાસિલ કરવામાં એમ કહેવાય કે આળસ થાય છે. પણ તમે સરકાર મહેબૂબે ઇલાહીની જિંદગી જોવો ને, ઈ બચપણમાં તો બિચારા યતીમ થઈ ગયા સાહેબ. એના વાલિદનો સાયો એના માથા ઉપરથી હટી ગયો. અને સરકાર મહેબૂબે ઇલાહી શેખ નિઝામુદ્દીન ઓલિયા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના જે માં હતા ને, ઈ ઘરોના વાસણ ધોઈ ધોઈને નિઝામુદ્દીન ઓલિયાને મદ્રસામાં પડાવવા માટે જતા હતા. દહેલી દુલ્હન બની દુલ્हा निजामुद्दीन, सारे हिंद के राजा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन. आवड़ा निजामुद्दीन औलिया मैडा ने एनी मानी कुर्बानी હતી સાહેબ, માની કુરબાની. અને શેખ નિઝામુદ્દીન ઓલિયાની માં છે ને, ઈ ઘરોના બર્તન ધોવે, વાસણ ધોઈને આવે અને જે અનાજ, જે રોટી કમાવીને લાવે ને, ઈ સાંજે મદ્રસામાંથી છોકરો લઈ આવે ને એને ખવડાવે. બે દિવસ કામ ન મળ્યું એટલે શેખ નિઝામુદ્દીન ઓલિયાની જે માં હતા ને, ઈ થોડાક પરેશાન થયા. અને બીજા દિવસ ઈ નિઝામુદ્દીન ઓલિયા નાના હો મહેબૂબે ઇલાહી, એની માને કહે છે કે માં, મને ભૂખ લાગી છે, ખાવા માટે કઈ નથી. ત્યારે એમની માએ એને ખોળામાં લઈને કીધું તું કે બેટા, મારા આકાનો ફરમાન છે કે કોક કોક વખત અલ્લાહ પાક ઈ માણસોની પરીક્ષા લે જેનાથી મોલા તાલા પ્યાર કરતો હોય.
अल्लाह पाक कोक वखत ई माणसोने भूखा राखे। निजामुद्दीन औलियानी माए एમને પરવરિશમાં કહે છે કે બેટા તને નથી ખબર તારા નાના ઇમામ હુસૈને કરબલામાં કેટલી ભૂખ વેડફી છે, કેટલી પ્યાસ વેડફી છે। અલ્લાહુ અકબર। નિઝામુદ્દીન ઓલિયા કીધું માં અમે ભૂખા છીએ તો શું અમારો રબ અમારાથી રાજી છે? અલ્લાહુ અકબર। એમની માએ કીધું હા બેટા અલ્લાહ રાજી છે એટલે જ તો આપણને ભૂખા રાખ્યા છે। અલ્લાહુ અકબર। બે દિવસ સાહેબ નીકળી ગયા, ત્રીજા દિવસ ઈ માએ વાસણો ઘરોના ધોયા ઈસે કોકના અને બે રોટી ઈ માને મળી ગઈ ને સાહેબ ઈ માની મમતા એના દામનમાં છુપાવીને રોટી મદ્રસા તરફ દોડતી ચલી જાય છે અને મદ્રસાની બહાર ઊભી રહીને પડદાની હાલતમાં ઈ મૌલાનાને કહે છે કે મારા દીકરાને થોડુંક મારા પાસે મોકલો ને। અલ્લાહુ અકબર। ઈ દીકરાને બાર મૌલાના સાહેબ મોકલે છે। ઈ માં એમને સુમસાન જગ્યા ઉપર લઈ જઈને ખોડામાં બેસાડીને પોતાના દામનમાંથી રોટી કાઢીને એના મોઢા ઉપર મૂકે છે અને કહે છે મારા લખતે જીગર આજ હું રોટી કમાવી આવી છું, હવે તું ખાઈ લે, હવે ખાઈ લે। અલ્લાહુ અકબર। નિઝામુદ્દીન ઓલિયા જે નાની ઉંમરના છે ને ઈ વખત કહે છે માં આજ તું રોટી લઈ આવી છો, ક્યાંક અલ્લાહ પાક તો આપણાથી નારાજ નથી થઈ ગયો? તમે થોડુંક તો વિચારો કે ઈ નિઝામુદ્દીન ઓલિયા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ને ખાવાની એટલી તકલીફ, ઈ છતાં પણ જ્યારે ઈ ઘરે આવી ગયા અને એમની માએ એમને કીધું કે બેટા આજ પછી જ્યાર સુધી તારા દિલમાં કુરાન નો વસી જાય ને, જ્યાર સુધી તું કુરાન નો હાફિઝ અને આલિમ ન બની જા ને ત્યાર સુધી મારી દહેલીઝ નો દરવાજો ન જોતો, અહીંયાથી વયો જા। નિઝામુદ્દીન ઓલિયા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કહે છે પછી હું પડતો રહ્યો, તાલીમ હાસિલ કરતો રહ્યો અને મારા મદ્રસામાં મારા દારુલુમમાં મને પહેલો નંબર મળ્યો અને મારા દારુલુમ અને મારા બધાઈઓ શહેર વાળાએ મને બીજા મદ્રસામાં મોકલ્યો સાહેબ। અને બીજા મદ્રસામાં જ્યારે હું ગયો ને ત્યારે મારો યાં બી પહેલો નંબર આવ્યો એટલે મને કોકે ટોપી દીધી, કોકે જબ્બો દીધો, કોકે કપડો દીધો, કોકે સાલ દીધી, એટલે મારા પાસે તો ઇનામ અને ઇનામ એટલા બધા થઈ ગયા કે મેં જિંદગીમાં જોયા નહોતા। મેં મારી ચાદરમાં બધા ઇનામો જમા કરી લીધા અને હું બધાઈઓ તરફ આવ્યો ને તો બધાઈઓ વાળાએ મને જોયો અને જોઈને ઉપાડી લીધો અને ઉપાડીને બધાઈઓની અંદર તો મારો જુલુસ નીકળ્યો અને મને કંધા ઉપર બેસાડીને એટલે બધાઈઓ ફરતા હતા। એટલામાં મેં ઝાડની પાછળ સંતાયેલી મારી માની મને આહટ ખબર પડી ગઈ કે મારી માં અહીંયા સંતાઈને મને જોઈ છે એટલે મેં બધાઈઓ વાળાઓને કીધું મને નીચે ઉતારો। મારી માં આ ઝાડના પાછળ પડદામાં ઊભી છે, મારે એની પાસે જવું છે કેમ કે મેં આટલી તાલીમ હાસિલ કરીને માને રાજી કરવા માટે ને મારી માં ખુશ થઈ જાય, મને નીચે ઉતારો। નિઝામુદ્દીન ઓલિયા કહે છે હું મારા સામાનની પોટલી લઈને મારી માં પાસે દોડતો ગયો અને મારી માને બથ ભરીને રોવા માંડ્યો અને રોઈને કીધું માં જો તારો નિઝામુદ્દીન આલિમ બની ગયો છે, હાફિઝ બની ગયો છે। અરે માં હું એવડો મોટો આલિમ બન્યો ને કે મને બીજા ગામવાળાએ ઇનામ આપ્યા, કપડા આપ્યા, સામાન આપ્યું, પૈસા આપ્યા। નિઝામુદ્દીન ઓલિયા કહે છે જ્યારે મારી માએ આ શબ્દ સાંભળ્યા ને તો મને સીનાથી દૂર કરી દીધું અને કીધું નિઝામુદ્દીન મેં તને કપડા માટે ઇલ્મ હાસિલ કરવા નહોતો મોકલ્યો, मैं तने इनाम माटे इल्म हासिल करवा नतो मोकलो, मैं तने इल्म हासिल करवा એટલે મોકલો તો કે અલ્લાહ રાજી થઈ જાય। બોલ તું અલ્લાહ પાક ને રાજી કરીને આવ્યો છો સાહેબો। જ્યારે એવી માં હતી ને ત્યારે દુનિયાને નિઝામુદ્દીન ઓલિયા મળતા હતા, જ્યારે એવા કિરદાર હતા ત્યારે એમની ગોદમાં વિલાયતો પરવાન ચડતી હતી। आज विलायतो थी कोसो दूर छी आपणे केम के आपड़ा अंदर लिल्लाहियत अने खुलूस खत्म થઈ ગયું છે, ફિનિશ થઈ ગયું છે। આપણા અંદર લિલ્લાહિયત નથી રહી, આપણે ઉર્સ કરીને નિયાઝ ખાઈને વયા જાય પણ કોઈ દી ના વિચારીએ કે આ અલ્લાહના વલીઓનો આ ગામમાં કોણ સગું, એમનું શું અહીંયા વતન, અરે ઈ એમનું ગામ, એમનું વતન, એમનું રિશ્તેદારી, એમના મા બાપ કે એમની ઓલાદો મૂકીને
ક્યાંકથી તો આપણા માટે ઇસ્લામની દાવત લઈને આવ્યા હતા અને આપણે આમના ઉર્સ કરીએ, આમની ચાદરો ચૂમીએ, પણ કોક દી તો વિચાર કરીએ કે એમણે આખી જિંદગી કેવી રીતના ગુજારી હતી, એવી રીતના આપણે પણ જિંદગીના માર્ગને ફેરવી અને એમને રાજી કરવાના કામ કરીએ. शेख हजरत शेख जुनैद बगदादी કહે છે, મને એક હજામ શીખડાયું શું ખુલૂસ અને લિલ્લાહી શું કોણે શીખડાયું? હજામે શીખડાયું કે લિલ્લાહિયત કોને કહેવાય. અને સાહેબ जुनैद बगदादी કહે છે કે હું મારા ઉસ્તાદ પાસે તાલીમ હાસિલ કરતો રહ્યો ને એટલે મારા વાળ વધી ગયા અને મારા ઉસ્તાદે મને એક વખત કીધું કે जुनैद વાળ કપાવી આવ. પછી બીજા વખતે કીધું जुनैद વાળ કપાવી આવ. ત્રીજી વખત કીધું जुनैद તારા વાળ કપાવી આવ. પણ जुनैद बगदादी કહે છે વાળ કેવી રીતના કપાવું? મારા પાસે વાળ કપાવવાના પૈસા નહોતા, મારા પાસે વાળ કપાવવાના પૈસા નહીં અને વાળ હું નો કપાવું ને એટલે મારા ઉસ્તાદ મને રોજ ખીજાવે. પણ એક દિવસ તો એવું થયું ને મને મદ્રસામાંની ક્લાસમાંથી ઊભો કર્યો કે जुनैद જા વાળ કપાવી આવ. અગર વાળ નહીં કપાવ ને તો તને ક્લાસમાં બેસવા દેવામાં નહીં આવે. સરકાર जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु तआला નો કહે છે પછી હું વાળ કપાવવા માટે ચાલુ, પણ મારા પાસે પૈસા તો નહીં. વિચાર કર્યું ચલો હજામની દુકાન પાસે વયો જાઉં અને કંઈક અલ્લાહ પાક રસ્તો કરી દેશે. સાહેબો અગર તમારા ગામમાં તમારા સગામાં કોઈ તાલીબે ઇલ્મ છે ને તો એની કદર કરજો, એની મદદ કરજો, એનું ધ્યાન રાખજો. કેમ કે મારા આકા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમે કીધું છે કે જે તાલીબે ઇલ્મ સાથે ભલાઈ કરે ને અલ્લાહ પાક એને ખાનાએ કાબાની તામીરમાં હિસ્સો લીધો હોય એટલું અજર અતા ફરમાવે છે. તાલીબે ઇલ્મનો આલિમે દીનનો બહુ મોટો મકામ છે. અને મારા આકાનો ફરમાન સંભળાવું કયો સુભાનઅલ્લાહ. મારા નબીએ કીધું, રસૂલે ખુદાએ કીધું, મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ કહે છે કે તું તારી જિંદગી या तो आलिम बनीने गुजार ने आलिम नो बनी सक मुश्किल होय तारा माटे कोई वांधो नहीं, तू तालिबे इल्म बनी जा. पहले तो आलिम बन, सिखाड़वा वाळो बन. जो सिखाड़वा वाळो ना बनी सक तो सीखवा वाळो बनी जा. અને આકા કહે છે કે ઈ બી મુશ્किल હોય ને, ઈ બી મુશ્किल હોય. આલિમે નો બની સક, તાલિબે ઇલ્મે નો બની સક. તો મારા આકા કહે છે જો ઈ બી મુશ્किल હોય ને તો ઈ બંને પાસે બેસવા વાળો બની જા. ઈ બંને પાસે બેસવા વાળો બની જા. અને આકા કહે છે જો ઈ બી મુશ્किल હોય, ઈ બી અઘરું હોય, આકા કહે છે તો પણ તારે પરેશાન થવાની જરૂરત નથી. ઈ ત્રણેયથી મોહબ્બત કરવા વાળો બની જા. આકા કહે છે જો ઈ બી મુશ્किल હોય અને ઈ પણ ના થઈ શકે ને તો આકા કહે છે કે પહેલે તો આલિમ બન, યા તાલિબે ઇલ્મ બન, યા એમની પાસે બેસવા વાળો બન, યા એમનાથી મોહબ્બત કરવા વાળો બન. આકા કહે છે જો ઈ બી તારાથી ના થઈ શકે ને તો આકા ફરમાવે છે તો તને બરબાદ થવામાં કોઈ ના રોકી શકે, તું બરબાદ અને હલાક થઈ જાઈશ. આકા કહે છે અગર બરબાદીથી બચવું હોય તો આલિમ બન, યા ઇલ્મ શીખવાડવા વાળો બન, યા ઇલ્મ હાસિલ કરવા વાળો બન, યા એમની પાસે બેસવા વાળો બન, યા એમનાથી મોહબ્બત કરવા વાળો બની જા. આકા કહે છે આ ચારમાંથી જો પાંચમો રસ્તો તે લીધો તો તને બરબાદીથી કોઈ મહેફૂઝ નહીં રાખી શકે, તને બરબાદ થવામાં કોઈ બચાવી નહીં શકે, તું બરબાદ થઈ જવાનો છે. એટલે સાહેબ તાલિબે ઇલ્મની એટલી મંઝિલ છે ને, એટલો મર્તબો છે કે આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કહે છે કે સુભાનઅલ્લાહ. આકા કહે છે જે ઇલ્મ હુસૂલ કરવા માટે, ઇલ્મ હાસિલ કરવા માટે એના ઘરથી કદમ વધાવે ને ઈ કોઈ શખ્સ મામૂલી નથી. ઈ કદમ જમીન ઉપર રાખે ને તો ફરિશ્તા એના પરોને વિછાવી દે છે, ફરિશ્તા પરોને પાથરી દે છે. સાહેબ આપણે તો પીરથી દૂર, ઓલમાથી દૂર, મશાયખથી દૂર અને મોબાઈલની અંદર, ટીવીની અંદર ઈ ડ્રામા અને આપણે ગુનાહવાળા કામોમાં લાગી ને પછી આમ આપણે એમ કહીએ કે મને તો ઓલા પીર સાહેબ સમજમાં નથી આવતા. ભાઈ તારા અંદર સમજવાની તાકાત જ ક્યાં છે?
તારા અંદર એટલી ક્ષમતા જ નથી કે તું પીરાને તરીકતને કે ઓલમાને સમજી શકે. અલ્લાહ પાક આપણને પીરે તરીકત હોય, સાદાત હોય કે ઓલમા હોય, એમનાથી મોહબ્બત કરવા વાળો રાખે, અહેલે બેત થી મોહબ્બત કરવા વાળો રાખે. સાહેબ, આપણે આપણી જિંદગી એવી ગુજારીએ ને કે રસૂલે પાક રાજી થઈ જાય. કયો સુભાનઅલ્લાહ. શેખ નિઝામુદ્દીન ઓલિયા કહે છે, હું ગરીબ, મારા પાસે વાળ કપાવવાના પૈસા નહીં, અને હું હજામની દુકાન પાસે ગયો ને એટલે મારા પગ નો ઉપડે હો. ને કોક દી જોઉં ને ગરીબ માણસને જેના પાસે પૈસા ના હોય ને, સાહેબ, જેના પાસે પૈસા ના હોય ને એના માટે જિંદગી ગુજારવું કેટલું મુશ્કેલ છે. કોક દી ઈ બાપને પૂછો જેના ઘરમાં જવાન દીકરી થઈ ગઈ હોય અને લગ્નની એની ઉંમર હોય પણ ઈ લગ્ન નો પાથરી હકતો હોય, લગ્ન નો કરી હકતો હોય. કેમ કે પૈસા નથી. કોક દી ઈ બાપને પૂછો જે રોજનું કમાવીને લઈ આવતો હોય ને એને જ્યારે કામ ન મળે ને તો એને ઘર આવવું ઈ કેટલું મુશ્કેલ થાય છે. એનો કદમ ન ઉપડે. સાહેબ, ગરીબ માણસ હોય એના માટે પૈસા વગર ક્યાંક જવામાં 1000 વાર વિચાર કરવું પડે, 1000 વાર વિચાર કરવું પડે. અને શેખ જુનેદ બગદાદી કહે છે કે હું હજામની દુકાન પાસે જાઉં, મારો પગ ના ઉપડે, મારા કદમ આગળ ન વધે. અને હઝરત શેખ જુનેદ બગદાદી કહે છે કે હું હજામની દુકાન સુધી તો પહોંચી ગયો પણ બહાર બેઠો રહ્યો, બીને ડરીને કે મારા પાસે પૈસા નથી, જો હું દુકાનમાં ગયો તો મારું શું થશે, મારી શું હાલત થશે. અલ્લાહુ અકબર. હઝરત જુનેદ બગદાદી કહે છે કે મને ઈ હજામે જોઈ લીધી. કયો સુભાન. મને ઈ હજામે જોયો ને તો જોઈને કીધું, બેટા કોણ છો તું કોણ છો? અલ્લાહુ અકબર. જુનેદ બગદાદી કહે છે મારી આંખમાં આંસુ આવી ગયા અને કીધું કે ચાચા, હું તાલિબે ઇલ્મ છું, ઇલ્મ હાસિલ કરવા માટે તમારા ગામ આવ્યો છું. બેટા શું થયું? શું કામ મારી દુકાને આવ્યા છો? વાળ કપાવા છે? અલ્લાહુ અકબર. નિઝામ હઝરત જુનેદ બગદાદી કહે છે કે મારી અવાજ દબાઈ ગઈ અને મેં ધીમી અવાજે કીધી કે હા, વાળ કપાવા છે, પણ જોરથી એમ કીધું કે મારા પાસે પૈસા નથી. અને કીધું, ચાચા, તમે અલ્લાહ ખાतिर મારા વાળ કાપી દેશો? અલ્લાહની ખુશી માટે મારા વાળ કાપી દેશો? પૈસા નહીં મળે તમને, મારો રબ રાજી થઈ જશે. હું તાલિબે ઇલ્મ છું, હું રબનો એક મામૂલી સિપાહી અને અલ્લાહ પાકનો નોકર છું, મારા પાસે પૈસા નથી, પણ જો કદાચ તમે અલ્લાહ ખાतिर મારા વાળો કાપી દયો તો તમારી બહુ મોટી મહેરબાની. સાહેબ, અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે ઈ હજામે આ શબ્દ સાંભળ્યા ને તો સાહેબ તમને ખબર છે માળિયા વાળાઓ, નિઝામ હઝરત જુનેદ બગદાદી કહે છે વાળ કપાવવા માટે ઈ ગામનો મોટામાં મોટો પૈસા વાળો અહીંયા ખુરશીએ બેઠો હતો. અને હજામે જ્યારે મારા આ શબ્દ સાંભળ્યા ને તો એને કીધું કે એ શેઠ, ઊભો થઈ જા, ઊભો થઈ જા, અહીંયાથી ઊભો થઈ જા. ઓલાએ કીધું મારા વાળ, મારો ચહેરો બાકી છે. એને કીધું કે જો હું તારા વાળ કાપીશ ને તારો ચહેરો બનાવીશ ને તો તું મને ખાલી પૈસા આપીશ, પણ આ તાલિબે ઇલ્મના જો હું વાળ કાપીશ ને તો મારો રબ મારાથી રાજી થઈ જશે. મારે તારા પૈસા ન જોતા, હટી જા અહીંયાથી. અને જો તારે વાળ કપાવા હોય તો થોડીક વાર બેસ, પહેલે હું આ દીકરાના વાળ કાપીશ, પછી બધાયના કાપીશ. અને જુનેદ બગદાદી કહે છે સાહેબ, એને મને ખુરશીએ બેહાડ્યો અને બેસાડીને કીધું, બેટા જલ્દી તો નથી ને? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादात इकराम, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह. माशाअल्लाह. शेख जुनेद बगदादी रजी अल्लाह ताला नो કહે છે કે ઈ હજામે મને પ્રેમથી ખુરશી ઉપર બેહાડ્યો અને બેસાડીને શું કીધું ખબર છે કે બેટા ઉતાવળ તો નથી ને? ઉતાવળ તો નથી ને? जुनेद बगदादी કહે છે હું તો મફત વાળ કપાવવા વાળો ને હું એમ કેમ કહું કે મને જલ્દી છે? એટલે મેં કીધું ના, ઉતાવળ નથી. એને કીધું કે હવે હું એક મને થોડોક ટાઈમ દે, એટલે બેટા હું વઝુ કરીને આવું, કેમ કે કામ મારે અલ્લાહ માટે કરવાનું છે. અને
जुनेद बगदादी रदियल्लाहु तआला नो કહે છે પછી વઝુ કરવા ગયો ને વઝુ કરીને આવ્યો ને એને મારા વાળ કાપ્યા ને તો મારા કપડા ઉપર અને ઈ ચાદર ઉપર મારા વાળ ઓછા પડ્યા અને એના આંસુ વધારે પડતા હતા અને ઈ એમ કહેતો તો કે હાય રે અલ્લાહ જિંદગીમાં તે એવોય મોકો મને દીધો કે તારા નામે હું વાળ કાપું છું એક તાલિબે ઇલ્મના તારા નામે હું વાળ કાપું છું અલ્લાહુ અકબર જ્યારે જુનેદ બગદાદી કે છે મારા વાળ કાપી નાખ્યા ને પછી મેં એમને કીધું કે ચાચા મારા પાસે પૈસા આવશે ને તો હું તમને દઈ દઈશ તમે મારો આવા અને મુસીબતના ટાઈમે તમે મારી મદદ કરી છે હેલ્પ કરી છે એટલે ઈ હજામ કેવા માંડ્યો કે જુનેદ મારે તારા પાસે પૈસા નથી જોતા બસ એક કિંમત અને એક વાદો જોઈએ છે બેટા એક વાદો તું મારી સાથે કરી લે જુનેદ બગદાદીએ કીધું હા બોલો કાકા શું વાદાની વાત કરો છો કીધું બેટા જ્યારે બી તારા વાળ વધી જાય ને તારે મારી દુકાને વયું આવવાનું અને ખાલી એટલું કહેવાનું કે કાકા અલ્લાહ ખાतिर વાળ કાપી દેશો કાકા અલ્લાહ ખાतिर મારા વાળ કાપી દેશો બેટા મને પૈસામાં એટલું આનંદ નહીં આવે જેટલું અલ્લાહ ખાतिर કામ કરવામાં આનંદ આવશે મને પૈસામાં એટલી ખુશી નહીં થાય જેટલી અલ્લાહ ખાतिर કામ કરવામાં ખુશી મળશે જુનેદ બગદાદી કહે છે પછી મારા દિલમાં ખુલૂસ કેમ ના હોય કેમ કે મારી ગરીબીમાં મને ઈ વ્યક્તિએ મારી મદદ કરી છે જેના દિલમાં એટલી સચ્ચાઈ હતી ને કે આખી જિંદગી મારા વાળ અલ્લાહની ખુશી ખાतिर કાપતો રહ્યો છે અને સાહેબ આપણે આજે જેટલા સાદાત બેઠા છે માશાઅલ્લાહ જો છો ને તમે ચહેરા જેટલા ઓલમા બેઠા છે માફ કરજો હો બુરું લાગે તો પણ આ ઓલમા અને આ સાદાત થી તમે તમારા મતલબ ખાतिर રાખો કે તમારા મિજાજ ખાतिर રાખો પણ તમે એકવાર આ સાદાતે કિરામને ઇજ્જત અને માન અલ્લાહ ખાतिर દઈને જોવો તમારી જિંદગી બેકાર હશે ને તો ઈ બહેતર થઈ જશે તમારી જિંદગી ખરાબ હશે ને અલ્લાહ ખાतिर તમે ગમે ઈ સૈયદજાદાને માન આપશો ને અલ્લાહ ખાतिर પણ આપણે તો ચહેરો જોઈને કપડો જોઈને એમનું નામ જોઈને આપણે માન આપીએ બાકી આપણે એમ કહીએ કે મને થોડુંક નો સમજ પડી લ્યો મને નો ખબર પડી પણ સાહેબ જેને સાચા દિલથી કામ કરવું હોય ને પછી ઈ આલે રસૂલની ઇજ્જત ખાतिर આજુબાજુ નો જોવે પછી ઈ આલે રસૂલ ને માન દેવા ખાतिर સમાજ સંસાર નો જોવે ઈ જોવે તો રસૂલે પાક ના ચહેરાને જોવે ઈ જોવે ને તો એની નિસ્બત ને જોવે ઈ જોવે ને તો ઈ મૌલા અલી ના ખૂન ને જોવે ઈ જોવે ને તો બીબી ફાતિમા ઝહરાની નિસ્બત ને જોવે અને જે લોકોએ સાચા દિલથી અલ્લાહ વાળાઓની ઇજ્જત કરી લીધી છે ને સાહેબ ઈ દુનિયાની અંદર કોઈ દી બરબાદ થયા જ નથી ઈ દુનિયાની અંદર તો એટલા કામયાબ થઈ ગયા ને કે દુનિયા પોતાનો ઇમામ એને બનાવે છે જે સાચા દિલથી અલ્લાહ વાળાઓની ઇજ્જત કરે છે આપણે તો સાહેબ માન અને ઇજ્જત અને તકરીર ખાतिर भी દુનિયા અને સમાજ રાખીએ છીએ નજરમાં અલ્લાહ ખાतिर આપણા પાસે અમલ નથી આજે સાહેબ પીરના ઉર્સમાં આવવા વાળાઓ આટલા સાદાત અને આટલા ઉલમાની મોજૂદગીની અંદર તમને હું આ પેગામ દઉં છું કે જે અમલ કરો અલ્લાહ ખાतिर કરો અલ્લાહ ખાतिर કરો અને સાહેબ યાદ રાખજો ઘણા માણસો ઈ ટેન્શનમાં છે અત્યારે મારી તકરીર થી તમે વિચારતા હશો કે શકીલ હઝરતે આ ક્યાં તકરીર ઉપાડી અત્યારે તો ઓલો આમ ઇસ્લામ ને બોલે છે ઓલો આમ બોલે છે ઓલો આમ કરે છે આમ કરે છે તેમ કરે છે ઈ આમ તેમ જે કરે છે ને ઈ તમને ભટકાવવા માટે કરે છે કયો સુભાનઅલ્લાહ અમારા જૂનાગઢ તરફ આવો કોક દી અહીંયા છે ને બહુ મોટો જંગલ છે સાહેબ અને ઈ જંગલ ગીરનો કહેવાય અહીંયા માણસો દૂર દૂર થી આવે કોને સાવજને જોવા યા માણસો દૂર દૂર થી આવે કોને મોર ને જોવા એની પાછળ પડી જાય એના ફોટા પાડે એને જીવા ન દે એના પાછળ ને પાછળ પડ્યા રહી કેમ કે શેર ને સાવજ છે ને એમાં તાકાત છે મોર પાસે છે ને ખૂબસૂરતી છે ઈ જંગલ પાસે હુસ્ન છે અરે સાહેબ દુનિયા એની જ પાછળ પડે જેની પાસે કંઈક હોય જેની પાસે કઈ ન હોય ને એને કોઈ કઈ ન કહે
તમારી પાછળ દુનિયા પડી છે ને એનું કારણ શું છે ખબર છે? કેમ કે તાકાત શેરથી વધારે તમારા પાસે છે, ખૂબસૂરતી એક મોર કરતા વધારે તમારા પાસે છે, સુંદરતા ઇસ્લામની એવી કે બીજા તો વિચારી પણ ના શકે, બીજા તો સોચી પણ ના શકે. અરે આપણે લાવારીસ નથી, આપણા આકા તો ઈ છે જેનું નામ આપણે લઈએ નહીં, જેનું નામ આપણે લઈએ નહીં તો એનું નામ લેતા પહેલા બી આપણને શરમ નો આવે, નામ લીધા પછી બી શરમ નો આવે. અરે આપણે જ્યારે એમનું નામ લઈ લઈએ ને તો આપણો ચહેરો ખુશીથી તમતમાવી ઉઠે છે. આપણા આકા તો ઈ છે જેણે આપણને દુનિયાની અંદર, સમાજની અંદર બહેતર કોમ બનાવી છે સાહેબ. અને મારા નબીની તાલીમ, મારો ઇસ્લામ સાંભળજો દિલથી, ઇસ્લામ તલવારના જોરથી નથી ફેલાણો, ઇસ્લામ ફેલાણો છે મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહના અખલાકથી ફેલાણો છે, સાદાતે કરામની મહેનતથી ફેલાણો છે, ઓલિયાએ કરામની કુરબાનીઓથી ફેલાણો છે. અરે ઇસ્લામની ખૂબસૂરતી ઈ માણસ શું સમજી શકે જે માણસને ઇસ્લામ ખબર જ ના હોય, હે, જેને ઇસ્લામ જ ખબર ના હોય ઈ ઇસ્લામની શું ખૂબસૂરતી સમજી શકે? ઇસ્લામની ખૂબસૂરતી જોવી હોય ને તો મહિયુદ્દીન ગૌસે આઝમ ને જોવો, ઇસ્લામની ખૂબસૂરતી જોવી હોય ને તો હિન્દલ વલી અતા રસૂલ ખ્વાજા મુઈનુદ્દીન ને જોવો, ઇસ્લામની ખૂબસૂરતી જોવી હોય તો ઓલિયા અલ્લાહ ને જોવો. સાહેબ ઇસ્લામ અખલાકથી ફેલાય અને મારા નબીના અખલાક કયો સુભાનઅલ્લાહ. માળિયા વાળાઓ મારી તકરીર થોડીક તમને કડવી લાગશે પણ અલ હક મુર્રન હે, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, नया अबलाए मस्जिद हूं नए तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी है नाखुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद. થઈ શકે છે કે તમે મારી જાતથી એમ તમને થાય કે આ મજા નો આવી, પણ હું તમને મજા દેવા નથી આવ્યો, ઓલિયા અલ્લાહની તાલીમ સમજાવવા આવ્યો છું. હું તમને મજા દેવા નથી આવ્યો, ઓલિયા અલ્લાહનો સબક યાદ કરાવવા આવ્યો છું. થઈ શકે છે કે તમને મારી વાતથી ઇત્તફાક ન થાય પણ તમારો દિલ પણ ઈ કહેશે કે ના આ વાત સાચી છે. આજે આપણે આપણા એક બીજા ભાઈઓની અંદર, એક બીજા સુન્ની ભાઈઓમાં, મુરીદ ભાઈઓમાં એક બીજા ઉપર રહેમ કરતા નથી. હિસાબ કિતાબ આપણે ચોખ્ખું રાખીએ કે આને મને એક ઝાપટ મારી હતી ને મારે એક મારવી જ છે, પણ અલ્લાહ ખાतिर કોક દી રહેમ કરી જાઓ, એને માફ કરી દિયો. અને સાહેબો યાદ રાખજો, મારા નબી હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે જે વ્યક્તિ એના ભાઈઓને માફ કરી દે ને પછી અલ્લાહ પાક એના ગુનાહોને માફ કરી દે છે. આપણે અલ્લાહથી માફીની ઉમ્મીદ રાખીએ પણ ભાઈઓને, આપણા સમાજના, આપણા મુરીદ ભાઈઓને, આપણા કુટુંબના માણસોને આપણે માફ કરવાની હિંમત ન કરી શકીએ. પણ આપણે જ્યારે રહેમ કરશું ને તો આપણી ઉપર રહેમ થાશે. આપણે રહેમ કરવાનું સાહેબ મૂકી દીધું, આપણે સારા અખલાક મૂકી દીધા. આપણે નબીએ પાકના નારા અને નાતું તો ખૂબ પડીએ છીએ પણ કોક દી તો વિચાર કરો કે ઈ નબીઓના સરદાર, ઈ અંબિયાના સાલાર અને રબના મહેબૂબ થઈને પણ ઈ ગરીબ માણસોથી કેટલું પ્યાર કરે છે. કોક દી તો ગૌર કરો કે રસૂલ પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના અખલાકથી આપણે કેટલા દૂર વયા ગયા છીએ. મારા આકા તાજદાર મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મસ્જિદ નબવીની અંદર નમાઝ પઢાવી, કયો સુભાનઅલ્લાહ. અને મારા આકાએ નમાઝ પઢાવી હશે અને મારા નબીએ નમાઝ પઢાવી. નમાઝ પઢાવ્યા પછી મસ્જિદની બહાર એક औरत મારા નબીને કહે છે, રસૂલે પાક અહીંયા આવો. તો આકાને એમ કીધું કે અહીંયા આવો. એટલે સાહાબાને એમ થયું કે હવે આ માજીને થોડુંક સમજાવાય, પણ સાહાબા થોડાક વિચારમાં પડ્યા હતા. એટલે હુઝુર મસ્જિદમાંથી સાહેબ બહાર નીકળીને એની પાસે વયા ગયા અને મારા આકા એમને સાથે વાત કરવાની ચાલુ કરી દીધી. અને કેટલી વાર સુધી મારા આકા ઈ માજીના સામે ઉભા રહ્યા અને એમના દુખોને સાંભળતા રહ્યા, એમની તકલીફોને સાંભળતા રહ્યા. આજે આપણે એ વસ્તુ સાદાતમાં જોઈએ છીએ ને,
એ વસ્તુ જોઈએ છીએ. તો મારા આકા ઈ માસીની ઈ માજીની વાતોને સાંભળતા રહ્યા. જ્યારે ઈ માજી થાકી ગયા ને પછી એમણે કીધું કે હવે હું જાઉં. રસૂલે પાકે કીધું હા વાંધો નહીં. પછી ઈ માજી વયા ગયા અને હુઝુર મસ્જિદમાં આવ્યા ને તો સાહાબાએ કીધું યા રસૂલલ્લાહ ઈ ઓરતને છે ને વાત કરવાની કોઈ તમીઝ અને તરીકો નથી. આકા ઈ તો જેની સામે વાત ચાલુ કરી દે ને તો સામે વાળાની કોઈ પરિસ્થિતિ સમજતી નથી. બસ ઈ પોતાની વાતો જ કર્યા કરે છે, પોતાની વાતો જ કર્યા કરે છે. આકા તમે ક્યાં એની વાતોમાં લાગી ગયા? મદીના શહેરની અંદર કોઈ ઈ માજીની વાત નથી સાંભળતો. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની આંખમાંથી બે મોતી જેવા આંસુ નીકળ્યા અને મારા નબીએ કીધું મારા સહાબા મદીનામાં જેની કોઈ ના સાંભળતો હોય મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ પણ એની ન સાંભળે. જેની કોઈ ના સાંભળતો હોય શું હું પણ એની ના સાંભળું? મારા નબીના અખલાક જોવો સાહેબ. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો ઈ કિરદાર છે કે મારા આકાના દરેથી કોઈ ખાલી ન જાય, કોઈ માયુસ ન જાય, કોઈ પોતાનો દિલ શિકસ્તા લઈને ન જાય. કેમ કે ઈ તો રસૂલે પાકનો દરબાર છે. ઈ તો રસૂલે પાક અને આ ફખ્રની વાત છે. કયો જવાન સૈયદના ઇમામે મોહમ્મદ બાકર રદિયલ્લાહુ તઆલા નું નામ તમે સાંભળ્યું હશે. ઇમામે બાકર ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન ના દીકરા છે અને ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન ઇમામે હુસૈન ના દીકરા છે અને ઇમામે હુસૈન મૌલાએ કાયનાત અલીયુલ મુર્તઝા શેર ખુદા ના દીકરા છે. કયો સુભાનઅલ્લાહ. તો ઇમામે બાકર મદીના શરીફની અંદર એક માર્ગ ઉપરથી પસાર થતા હતા ને તો ઈ માર્ગ ઉપર એક ચાર રસ્તા ઉપર એક વ્યક્તિ ઊભો થઈને એમ કહેતો હતો કે મદીના વાળાઓ હું ઈ હાતિમ તાઈનો પોતરો છું જે હાતિમ તાઈની સખાવત એવી હતી ને દાતારી એવી હતી ને જેના દરથી કોઈ ખાલી ન જાય. અને ઈ વ્યક્તિ એમ કહેતો હતો કે મદીના વાળાઓ મારા દાદાના ઘરના 10 દરવાજા હતા. કોઈ પહેલા દરવાજે આવે અને માંગે અને જોવે કે આટલા આપ્યા છે અને ઓછા લાગે તો બીજા દરવાજે જાય અને હાતિમ તાઈ જોવે કે ઈ જ વ્યક્તિ આવ્યો છે જે પહેલા દરવાજે આવ્યો તો પણ એને કંઈક ને કંઈક દઈ દે. પછી ઈ જોવે કે હજી ઓછા છે તો ત્રીજા દરવાજે ઈને ઈ વ્યક્તિ જાય ને તોય હાતિમ તાઈ એને ખાલી ન લોટાવે તો બી એને દઈ દે. એમ કહેતો તો કે મારા દાદાના 10 દરવાજા અને કોઈ વ્યક્તિ 10 દરવાજે જાય ને તો કોઈ દી પાછો ન આવે. આ વાત મારા ઇમામ મોહમ્મદ બાકરે સાંભળી. ઇમામે બાકર એમની વાત સાંભળી અને મદીના વાળાઓની વચમાં ઊભા થયા અને ઊભા થઈને કીધું મદીના વાળાઓ આના દાદાના 10 દરવાજા હતા પણ તમને ખબર છે મારા નાના મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના 10 દરવાજા નહીં એક દરવાજો હતો અને જે એક દરવાજે આવી જાય ને એને કોઈ દી બીજા દરવાજે જ આવવાની જરૂરત પડે છે. मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए? अरे कौन कहता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी. मारा आका अलैहिस्सलाम ना दर थी कोई खाली न जाए. अरे साहेब आज 1400 વર્ષ થયા ને અમારો તો ઈમાન છે કે આકાનો દર તો આકાનો દર, આકાના નામે પણ અમારા ગુજારા થાય છે, આકાના નામે આપણા કામો બને છે. અને સાહેબ તમને ખબર છે માણસો કહે છે તો ઇસ્લામ આટલો કેમ ફેલાણો? મેં કીધું આમ ફેલાણો, આમ ફેલાણો. તમને નથી ખબર ઇસ્લામ કેમ ફેલાણો? તમને હું કહું ઇસ્લામ કેમ ફેલાણો. તને કેમ તકલીફ થાય છે પણ ઇસ્લામ ફેલાય છે? તારું હું જાય છે તને હું પેટમાં દુખે છે? સાંભળ, તું જેટલું ઇસ્લામને ડિગ્રેડ કરીશ ને એટલું ઇસ્લામ ઉભરીને આવશે. એટલે કે ઇસ્લામ ખરાબ નથી, તારી સોચ ખરાબ છે. ઇસ્લામ ખરાબ નથી, તારી સોચ ખરાબ છે. ઇસ્લામ કેમ ફેલાણો? સાંભળો, શહેર મદીના છે. થોડુંક જોરથી કહો. શહેર મદીના છે અને સાહેબ 15-17 વર્ષની દીકરીઓ મદીના શરીફની અંદર દૂધ દેવા માટે યહૂદીની દીકરી સવારમાં આવે છે અને વાદળ આસમાનમાં એટલે સમયમાં ઈ છોકરી ભૂલ ખાઈ ગઈ અને વહેલા આવી ગઈ. વહેલા સવારે મોડા નો આવી, વહેલા આવી ગઈ. અને વહેલા ઈ આવી ને જ્યારે સવારે જલ્દી આવી ગઈ ને ઈ મદીનામાં તો 4 યહૂદીઓના હાથમાં શરાબ અને શરાબ પીતા યહૂદીઓએ ઈ દીકરીનો દૂધ લઈ લીધો
અને દૂધ એનો ફેંકી દીધો અને ઈ છોકરીની ઇજ્જત અને એનો માલનો નુકસાન કરવા માંડ્યા. ત્યારે ઈ ગરીબ દીકરીએ કીધું કે એ યહૂદીઓ, તમે મારી ઇજ્જત ખરાબ ન કરો, મારું માલ ખરાબ ન કરો, મારું દૂધ ખરાબ ન કરો. હું તમારા નબીની જ ઉમ્મતી છું. તમને મૂસાનો વાસ્તો છે. પણ ઈ યહૂદી રોકાણા નહીં, ઈ નોજવાન રોકાણા નહીં. અને પછી એને કીધું ઈ દીકરીએ કે એ ભાઈઓ, તમારી ને મારી કિતાબ એક છે, તમને તોરેતની કસમ છે જો આગળ વધ્યા છો. પણ ઈ યહૂદી રોકાણા નહીં. અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે એને મૂસાનો વાસ્તો દીધો નો રોકાણા, અલ્લાહનો વાસ્તો દીધો નો રોકાણા, તોરેતનો વાસ્તો દીધો નો રોકાણા. અને જ્યારે એની ઇજ્જત ઉપર હાથ નાખ્યું ને, ત્યારે ઈ દીકરીએ એમ કીધું કે મદીનાની અંદર મારી ઇજ્જત લૂંટાઈ જાય અને એને શહેરમાં ઇજ્જત લૂંટાય જેણે દીકરીઓને બલંદ મર્તબો દઈ દીધો છે. અરે ઈ આકા મૌલાનો માનવા વાળો કોઈ છે? કોઈ આકાને માને છે? કોઈ રસૂલે પાકને માને છે? કોઈ મોહમ્મદ મુસ્તફાને માને છે? જ્યારે એને મોહમ્મદ મુસ્તફાનું નામ લીધું ને, ત્યારે એક બાબાજી, એક કાકા, બહુ મોટી ઉંમરના, હાથમાં લાકડી લઈને મસ્જિદ નબવી તરફ જતા હતા તહજ્જુદની નમાઝ પડવા માટે. એને જ્યારે મારા નાબીનું નામ સાંભળ્યું ને, એટલે રસ્તો ફેરવી લીધો અને જે તરફથી અવાજ આવી હતી ને ઈ તરફ દોડ્યા અને દોડીને ગયા. અને ત્યાં જઈને એમણે જોયું ને તો ઈ દીકરી મદદ માટે પુકારતી હતી. અલ્લાહુ અકબર. ઈ કાકા આગળ ગયા અને એમણે પોતાની લાકડીથી ચારેય યહૂદીઓને દબાવીને રાખ્યા ને કીધું, દીકરી, હું એક ગઈઢો માણસ છું, બુઢો માણસ છું, તું જલ્દી અહીંયાથી ભાગવાનું કર. હું આ ચારેય વ્યક્તિઓથી લડી શકવાનો નથી. અલ્લાહુ અકબર. ઈ દીકરી ભાગી અને ભાગીને પાછી આવી અને પાછી આવીને કહેવા માંડી કે એ બાબા, તમે ગવાહ થઈ જાઓ. હું ગવાહી દઉં છું કે અલ્લાહ સિવાય કોઈ ઇબાદતના લાયક નથી અને અલ્લાહના આખરી અને સાચા પેગમ્બર મોહમ્મદ મુસ્તફા છે. હું ગવાહી દઉં છું. ઈ કાકા કીધું, બેટા, અત્યારે તારે કલમો પડવાની શું જરૂરત હતી? એને કીધું કે મેં તો સાંભળ્યું તું કે યહૂદીઓ મૂસાની ઇજ્જત કરે છે, મેં તો સાંભળ્યું તું કે યહૂદીઓ તોરેતની ઇજ્જત કરે છે, પણ હું તો પોતે યહૂદી, મેં મૂસાનો વાસ્તો દીધો, આ લોકો નો રોકાણા. મેં તોરેતનો વાસ્તો દીધો, આ લોકો નો રોકાણા. પણ હું માની ગઈ કે મોહમ્મદ મુસ્તફા સાચા નબી છે. એના નામે મારી ઇજ્જત બચી ગઈ છે. અરે જેના નામે મારી ઇજ્જત બચી ગઈ હોય, ઈ નબી કોઈ જેવા તેવા ના હોય, પછી એનો તો કલમો પડી લેવાનો હોય. ઇસ્લામ કેમ ફેલાણું છે? આમ ફેલાણું છે કે મારા નબી હઝરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ સાહેબ મેરાજમાં ગયા. ક્યો સુભાનઅલ્લાહ. ચલે જો હઝરત મૂસા કોહે તૂર તક પहुंचे, चले जो हजरत ईसा चौथे फलक के पूर तक पहुंचे. नजर वालो जरा देखो मोहम्मद की रिफत को, नजर वालो जरा देखो मोहम्मद की रिफत को. चले बहते हरम से खुदा के नूर तक पहुंचे. મારા આકા મેરાજમાં ગયા, નબીઓની વચમાં ઇમામત કરી અને જ્યારે સવારે મારા નબી ઉઠ્યા ને મારા આકા, તો મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ મક્કા શહેરની અંદર થી એક માર્ગ ઉપરથી પસાર થતા થતા જતા હતા ને, એક 14-15 વર્ષની દીકરી, હું મારી તકલીફ પૂરી કરું છું, બે વાતો કરી દઉં, કહેતા હોય સાંભળવી હોય તો કયો સુભાન. હા કહેવામાં નો બીવો, હું 1 કલાક નહીં કરું, 2 જ વાતો કરીશ. સાંભળવી છે તો કયો સુભાન. 2 જ વાતો કરીશ. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ માર્ગ ઉપરથી પસાર થતા હતા, 14-15 વર્ષની દીકરીઓ. અને એણે મારા નબીને જોયો. આકાને જોઈને આકાના હુસ્નમાં ઈ ફિદા થઈ, ગુમ થઈ ગઈ. ઈ હોશ એના ઉડી ગયા, ભૂલી ગઈ બધું. अरे साहिब, जब चांद से बढ़कर एड़ी हो, रुखसार का आलम क्या होगा? अरे जब भर देते हैं, जब भर देते हैं गदा, भर देते हैं शाहाने जमाना की जोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा?
મારા આકા તાજદારે મદીના સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ઈ લડકીએ જોયું, ઈ દીકરીએ જોયું ને તો એના હાથમાં દૂધનો માટીનો ભરેલો વાટકો હો, અને આકાને જોઈને ઈ ગુમ થઈ ગઈ, ઈ ભૂલી ગઈ બધું. અને ઈ દીકરીને ઠોકર લાગી સાહેબ. ઠોકર લાગી તો ઈ દીકરીના હાથમાંથી ઈ વાટકો પડ્યો, અને માટીનો વાટકો એટલે દૂધ બધું ઢોળાઈ ગયું, માટીનો વાટકો તૂટી ગયો, અને ઈ દીકરી યાને યા રોવા માંડી. અને જ્યારે ઈ યાને યા રોવા માંડી ને એટલે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની નજરે રહેમત એના ઉપર પડી. અલ્લાહુ અકબર. આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની સમક્ષ કોઈ રોવે અને હુઝુર મોઢું ફેરવાઈ લે, એવું ના થઈ શકે ભાઈ. ઈ તો વમા અરસલનાકા ઇલ્લા રહમતલ લિલ આલમીન છે. એના દરથી તો દુશ્મન રોતો ના જાય. આ તો આપના હુસ્નમાં ફિદા થવા વાળી છે. મારા નબી એની પાસે ગયા ને જઈને એના માથા ઉપર હાથ ફેરવીને શફકતથી કીધું, બેટા શું થયું? એ દીકરીના આંખમાંથી મોતી જેવા આંસુ પડ્યો, અને એ દીકરી કહેવા માંડી કે એ હસીનો જમીલનો જવાન, હું તમે અહીંયાથી પસાર થતા હતા ને એટલે તમને જોઈ અને તમારા હુસ્નમાં એવી ગુમ થઈ કે મારો વાટકો તૂટી ગયો ને દૂધ બધું ઢોળાઈ ગયું. મારા આકાએ કીધું, કોઈ વાત નહીં દીકરા. પાછી રોવા માંડી. અને મારા આકાએ કીધું, બેટા શું થયું? એને કીધું કે એ હસીનો જમીલનો જવાન, હું કોઈ દીકરી નથી, હું કોઈ દીકરી નથી, હું તો એક કનીઝ છું, એક નોકરાની છું, એક ગુલામ છું. હું જેની ગુલામીમાં છું ને, હવે ઈ જે મારી દશા કરશે ને, મને મારી મારીને તોડી નાખવાનો છે, મારા જિસ્મમાંથી ચામડું ખેંચી નાખવાનો છે. ઈ એક દૂધના વાટકાની કિંમત હું કેવી રીતના ચૂકવીશ? અલ્લાહુ અકબર. જ્યારે રસૂલે પાકે એનો દુઃખ સાંભળ્યો ને ત્યારે મારા નબીને ઈ કહેવા માંડી કે એ હસીનો જમીલનો જવાન, તમે મારી ભલામણ કરશો, મારી વાત મારા માલિકને થોડી કરશો, મારી ભલામણ કરશો કે ઈ મને મારે નહીં? મારા આકા કીધું, હા બેટા હું તારી વાત કરીશ. ચાલ, ઈ કોણ છે? આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ એને પૂછ્યું ને કોણ છે? તો ઈ દીકરીએ કીધું કે ઈ યહૂદી છે, ઈ યહૂદી છે, બહુ મોટો યહૂદી છે. આકા મોલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું કે ઈ યહૂદી મારોય દુશ્મન અને મારો દીનનોય દુશ્મન, પણ દીકરા હું તને માર ખાવા નહીં દઉં, હવે મારો મિલાદ થઈ ગયો છે. આજે માણસો કહે છે કે ઇસ્લામે દીકરીઓને ઇજ્જત નથી આપી. ગલત કયો છો, ખોટું કયો છો. જેટલી ઇસ્લામે ઇજ્જત આપી છે ને, ખુદાના ઇજ્જતો જલાલની કસમ, બીજો કોઈ એટલી ઇજ્જત આપી પણ ના શકે, બીજો કોઈ એટલી ઇજ્જત વિચારી પણ ના શકે. તમને ખબર છે કે તમારા ઘરમાં દીકરી પેદા થાય તો મારા નબીનો ફરમાન છે કે તારા ઘરમાં અલ્લાહની રહેમત આવી ગઈ છે. અને સાહેબ આજે તો આપણે આ મૌલાના શકરુદ્દીન સાહેબ કે સૈયદ સાહેબ કે બીજા મૌલાનાને આપણે જોઈએ ને કે એના ઘરમાં દીકરી હોય તો એ દીકરીને સીનાથી લગાવે અને માન આપે, કેમ કે આજે માન આપવાનું કલ્ચર છે. પણ થોડુંક ઈ વખત જઈને જોવો જે વખત દીકરીઓને દૂધમાં ડુબાવીને મારી દેવામાં આવતી હતી, ત્યારે મારા નબીએ કીધું તું ફાતિમા તો ઉઝ્ઝુ મિન્ની, ફાતિમા મારો હિસ્સો છે. ઈ સમયે મારા નબીએ દીકરીને કેટલો માન આપ્યો, કેટલું આદર આપ્યું, કેટલી ઇજ્જત આપી કે મારા નબીએ કીધું કે દુનિયાનો હર ખાનદાન દીકરાથી ચાલે છે, પણ હવે મોહમ્મદ રસૂલુલ્લાહ દીકરીઓને ઇજ્જત દેવા આવ્યા છે. એટલે આજ પછી મહેબૂબે ખુદાનો ખાનદાન દીકરીથી ચાલવાનો છે, દીકરીથી ખાનદાન ચાલવાનું છે. મારા નબીએ દીકરીઓને કેટલું માન આપ્યું, કેટલું આદર આપ્યું, કેટલી ઇજ્જત આપી કે પૂછો સહાબાને કે જ્યારે ભી સૈયદા તૈયબા ફાતિમા ઝહરા રસૂલુલ્લાહની મહેફિલમાં આવે તો હુઝુર શફકતથી ઈ ફાતિમા ઝહરા માટે ઊભા થઈને એમને સીનાથી લગાવીને કહે કે ફાતિમા તારા પર મારા મા-બાપ કુરબાન થઈ જાય, ફાતિમા તારા ઉપર મારા મા-બાપ કુરબાન થઈ જાય. એટલું માન ઇસ્લામે આપ્યું છે સાહેબ. જ્યારે દુનિયા બેવાઓને જીવતે જીવતી ચિતા ઉપર બાળી દેતી હતી અને જ્યારે બેવાઓને
જીવતે જીવતી કબરમાં દફન કરી દેવામાં આવતી હતી, ત્યારે મારા નબીએ औरतની એટલી ઇજ્જત બલંદ કરી કે રસૂલુલ્લાહે 25 વર્ષની ઉંમરમાં 40 વર્ષની બેવા સાથે નિકાહ કરીને કયામત સુધી બેવાઓની ઇજ્જતો બલંદ કરી દીધી છે. સાહેબ તમને ખબર છે કે ઇસ્લામે औरतને કેટલી ઇજ્જત આપી છે? મારા આકાનો ફરમાન સાંભળો, કયો સુભાનઅલ્લાહ. મારા નબી કહે છે કે જ્યારે તારા સામે औरत આવે, ઈ બેન હોય, દીકરી હોય કે માં હોય, પોતાની નજરને ઝુકાવી દે. આ ઇજ્જત છે ને, આ ઇજ્જત છે. પોતાની નજર ઝુકાવીને औरतને માન આપ્યું છે. દુનિયાના હર મર્દને રસૂલે પાકે કીધું છે કે તમારે औरतની આંખમાં આંખ નથી મિલાવવાની, તમારે તમારી નજરોને ફોરન એની સામે ઝુકાવી દેવાની છે. આ ઇજ્જત મારા ઇસ્લામે આપી, મારા નબીએ આપી. અને મારો ઇસ્લામ તો એટલો ખૂબસૂરત છે સાહેબ કે દીકરીઓને, મારો ઈ ઉન્વાન નથી, દીકરીઓને માન. અરે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે તો એટલું માન દીધું ને કે કોઈનો વિચાર કરી શકે સાહેબ. પણ સાહેબ મારા નબી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની જે વાત માંડી છે એ પૂરી કરી દઉં અને સૈયદા ફાતિમા ઝહરાની બારગાહમાં સલામ પૂરું કરીને હું મારી તકરીર પૂરી કરું છું. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની દીકરીના માથા ઉપર હાથ ફેરવે છે અને કહે છે, બેટા તારા મા બાપ નથી? એ દીકરી કહે છે, ના, હું યતીમ દીકરી છું, મારા મા બાપ નથી, મને તો વેચી નાખી છે અને હું જે શેઠની અને જે પૈસાવાળાની ગુલામીમાં છું ને, મને મારીને તોડી નાખવાનો છે. એટલે આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે દીકરીનો હાથ પકડ્યો ને એ યહૂદીની દહલીઝ ઉપર હુઝુર ગયા અને એનો દરવાજો મારા નબીએ વગાડ્યો. એ દરવાજો જ્યારે યહૂદીએ ખોલ્યો ને તો પૂછ્યું કે આપ કોણ? મારા આકા કહે છે કે હું મોહમ્મદ છું સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, હું મોહમ્મદ છું. અલ્લાહુ અકબર. એમ કહે છે કે શું તમે છો? કીધું હા, હું મોહમ્મદ છું. એક મિનિટ એમ કરીને દરવાજો બંધ કરી દીધો. થોડીક વાર પછી દરવાજો ખોલ્યો એટલે મારા નબીએ ભલામણ કરી કે સાહેબ આ દીકરી મને જોવામાં રહી એટલે હું ખૂબસૂરત છું એટલે એનો વાટકો તૂટી ગયો અને આવી આ દીકરીથી ભૂલ થઈ છે તો એને મારતો નહીં. આ યતીમ દીકરી છે, યતીમોને મારાય નહીં, એને તો માન દેવાનું હોય, એને તો ઇજ્જત દેવાની હોય. તો ઈ યહૂદી એમ કહે છે કે શું તમે કાલ રાત્રે મૂસા પેગંબર સાથે હતા? કીધું હા. કાલ રાતના શું તમે મસ્જિદે અક્સામાં અંબિયાની વચમાં ઇમામત કરી છે? મારા આકાએ કીધું હા. તો ઈ કહે છે કે હવે તમે ગવાહ થઈ જાઓ, હું બી તમારો કલમો પડીને મુસલમાન બનું છું. મારા આકાએ કીધું તને મુસલમાન બનવાનું શું કારણ? તને એમાં શું દેખાણું? એના સગાવાળાએ પૂછ્યું કે તને આમાં શું દેખાણું કે તું મુસલમાન થયો? એટલે એણે એના સગાવાળાઓને કીધું, સાથીઓ જોવો આ તોરેત છે અને તોરેત મૂસા અલૈહિસ્સલામ ઉપર નાઝિલ થઈ હતી. આમાં આખો વાક્ય મોજૂદ છે કે અલ્લાહના જે આખરી નબી હશે એનું નામ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ હશે અને ઈ ગરીબોથી યતીમોથી એટલું પ્રેમ કરશે, એટલું એમને માન દેશે કે ઈ હશે તો નબીઓના તાજદાર, પણ મેરાજ પછી પણ એમની તબિયતમાં ઘમંડ નહીં આવે, એમની તબિયતમાં અના નહીં આવે. ઈ એક યતીમ બચ્ચીની સિફારિશ કરવા માટે એના દુશ્મન યહૂદીની દહલીઝ ઉપર જઈને ઊભા રહી જશે. જ્યારે એના સગાવાળાએ તાજુબ કર્યો ત્યારે એ દીકરીએ કીધું કે આકા આ તો મુકદ્દરની વાત છે કે હું તમને લઈને આવી હતી, તમે મને લઈને આવ્યા હતા, પણ કલમો આને પડી લીધો છે. હવે આકા મને હાથમાં તમારા મને પણ મુસલમાન બનાવી લ્યો, મને પણ કલમો પડાવી લ્યો. મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે દીકરીને કલમો પડાવ્યો ને ત્યારે યહૂદીને કીધું, ઈ જે મુસલમાન થયા એમને કીધું કે હવે આ દીકરીને મારતો નહીં હો, આની બેઇજ્જતી ન કરતો હો, આ તો અલ્લાહના ફૂલોમાંથી ફૂલ છે. એટલે ઈ વ્યક્તિએ કીધું કે યા રસૂલલ્લાહ હવે જમાનત તમે આપી છે, મારો આ વાદો છે કે અત્યાર સુધી આ નોકરાણી હતી અને ઘર મારું હતું, આજ પછી આ દીકરી હશે, બાપ હું હઈશ, ઘર ભલે મારું રહ્યું પણ થાશે ઈ જે મારી દીકરી માને કહેવાની છે.
મારા આકાએ દીકરીઓને એટલો માન આપ્યો, એટલો ઇજ્જત. અને સાહેબ ઇસ્લામ તો અખલાકથી ફેલાણો છે, ઓલિયા અલ્લાહની કુરબાનીઓથી ફેલાણો છે. અને આજે આપણને એક જ જરૂરત છે કે આપણે આપણા અમલ દુરુસ્ત કરીએ, રસૂલે પાકના નકશે કદમ ઉપર ચાલીએ. અને આકા મૌલા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જે તાલીમ આપી ને એ તાલીમ મુતાબિક ચાલીએ ને તો આપણને મર્યા પછી પણ મોત નહીં આવે, આપણી કબર કોઈ વીરાન નહીં થાય. પછી આપણી કબરો ઉપર ચરાગા થશે, પછી આપણી કબરો ઉપર છે ને ઈ માણસોનો હુજુમ રહેશે. પણ આપણે અલ્લાહ રસૂલને નારાજ કરીને જો આ દુનિયામાંથી વયા ગયા અને આપણે આપણી મરજીનું જીવી ગયા અને ઓલમાની, સાદાતની, પીરે તરીકતની ઇજ્જત નો કરી ને જિંદગી તો તોય જીવી જાશું, પણ સાહેબ કોઈ કબરનો નિશાન બાકી નહીં રહીએ, કોઈ આપણને દુનિયામાં યાદ નહીં રાખે. યાદ તો એને રાખવામાં આવે જે સાદાતની ગુલામી કરે, ઓલમાની ગુલામી કરે. અરે જેણે સાદાતની ગુલામી કરી ને ઈ આમ હઝરત હતા ને તો આલા હઝરત થઈ ગયા. ઈ કેવી ગુલામી કરી ગયા કે દુનિયાને સિખાવી ગયા કે તેરી નસ્લે પાક में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का. અને સાદાત અત્યારે આપણા વચમાં મોજૂદ છે, રસૂલે પાકની હાલ મોજૂદ છે. આપણે શરમાવાની, ગભરાવાની કે ડરવાની જરૂરત નથી. એટલે કે જ્યાર સુધી રસૂલે પાકની હાલ મોજૂદ છે ને ત્યાર સુધી રસૂલે પાકની ઉમ્મતને કઈ ના થઈ શકે. मिली जो हमको विरासत में शान बाकी है, वही उरूज, वही आन बान बाकी है. वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, वही हुसैन है जिसका निशान बाकी है. अगर हो फिर कोई करबो बला तो मत डरना, मेरे नबी का भी खानदान बाकी है. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. अस्सलाम.